نہ بند ہوں جب تک نہ دیکھ لوں انہیں سانسیں نہ بند ہوں فرقت میں اٹھنے والی یہ آہیں نہ بند ہوں جب تک نہ دیکھ لوں انہیں سانسیں نہ بند ہوں دیدار مصطفیٰ کی تمنا ہے ہر گھڑی یار میں مر گیا بھی تو آنکھیں نہ بند ہو یار میں مر گیا بھی تو آنکھیں نہ بند ہو درود بھیجا ہے خود خدا نے سلام بھی ہر وہی سے پہلے درود بھیجا وہی سے پہلے درود ہو تو درود ضروری ہے دل میں بھی ایک دیا ضروری ہے یاد نور الہدا ضروری ہے دل میں بھی ایک دیا ضروری ہے لب پر جاری رہے درود و سلام لب پر جاری رہے درود و سلام روح کو بھی غذا ضروری ہے لب پہ جاری رہے درود و سلام روح کو بھی غذا ضروری ہے دین کی تکمیل کے لیے اکرم دین کی تکمیل کے لیے اکرم عشق خیر الورا ضروری ہے عشق خیر الورا ضروری ہے عشق نبی کے پودے دل میں اگا رہا عشق نبی کے پودے دل میں اگا رہا ہوں صحرائے زندگی کو گلشن بنا رہا ہوں سال میسر ہو رمضان مدینے میں ہر سال میسر ہو رمضان مدینے میں آسا کے بنے ہم مہمان سبحان اللہ سبحان اللہ آسا کے بنے ہم بھی مہمان مدینے میں ملتی ہے وہاں جھک کر افلاک کی ارے کیا بات ملتی ہے وہاں جھک کر افلاک کی اونچائی رحمت کے فرشتے ہیں دربار حسن آپ ہی کا شکر ہے کہ پہلی کرن میں ہے اور سندل و گلاب کی خوشبو بدن اور سندل و گلاب کی خوشبو بدن میں ہے حسن آپ ہی کا صبح کی
بینائی آئی طرز تخاطب بھی آ گیا بینائی آئی طرز تخاطب بھی آ گیا تاثیر موجودہ کی لعاب تاثیر موجودہ کی لعاب دہن میں ہے. مائک چھوڑ دے، مائک چھوڑ دے. میرے دادا ماشاءاللہ بہت خوش مزاج انسان تھے. وہ جہاں پر بھی جاتے تھے ہر جگہ خوشی اور ہنسی کے ساتھ رہتے تھے. میرا ان کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا. میرے اچھے میں بری میں ہمیشہ وہ میرے ساتھ رہتے تھے. ہر چیز جو میرے ساتھ ہوتی تھی پہلی بار میں مجھے لگتی تھی اور مجھے ہر چیز میں سمجھایا کرتے تھے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اب وہ نہیں ہے میرے ساتھ تو اس بات کا بہت دکھ ہوتا ہے. تو اسی بات پہ میں ایک شعر سناؤں گا. بگڑے ہوئے حالات سمجھ میں نہیں آتے بگڑے ہوئے حالات سمجھ میں نہیں آتے الجھے سے خیالات سمجھ میں نہیں آتے. ہر گام پہ ہوتا ہے احساس سفر کا ہر گام پہ ہوتا ہے احساس سفر کا چلتا ہوں مقامات سمجھ میں نہیں آتے. اب حضرات شورا کی توجہ کہ میرا بیٹا مجھے آنکھیں دکھاتا میرے خوابوں کو رسوا کرتا. یہ شعر وہی کہہ سکتا ہے جو فکر فن اور زبان پر یہاں بہت سے نثر نگار ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ نثر لکھیں تو یہ شعر ضرور شامل کریں. مطلب میں حاضر کرتا ہوں کہ بے چہرگی کی بھیڑ میں چہرہ حضور ہیں. بے چہرگی کی بھیڑ میں چہرہ حضور ہے. دنیا سراب کرب ہے دریا حضور ہے. دنیا سراب کرب ہے دریا حضور ہے. دنیا سراب کرب ہے دریا حضور ہے. اور شعر ہے یہ تضمین کلپا کے لیے ہی تھی کہ ساری بلندیوں نے جبین کو جھکا دیا. ساری بلندیوں نے جبین کو جھکا دیا. عرفہ ہے بے مثال ہے یکتا حضور. عرفہ ہے بے مثال ہے یکتا حضور. اور ایک شعر کہ دیوانے چھاؤں چھاؤں رہیں گے یقین. دیوانے چھاؤں چھاؤں رہیں گے یقین. محشر ہے دھوپ دھوپ تو سایہ حضور. محشر ہے دھوپ دھوپ تو سایہ حضور. محترم بھیا شکیب صاحب میرے مخلص دوستوں میں تھے اور ان کا کلام میں بارہا دیکھ چکا ہوں اور وہ مجھے دکھاتے بھی تھے. فن کے اعتبار سے ان میں پختگی تھی. زبان و بیان کے اعتبار سے بھی ان میں مہارت تھی. آج کے شعراء میں ان کا مقام بہت بلند ہے اور ان کی ادبی خدمات اور شعر و سخن کی خدمات جو ہیں تعدیر یاد ہوتی رہیں گی. جب کرناٹکا کی تاریخ ادب کی لکھی جائے گی تو اس میں بھیا شکیب کا نام ضرور شامل ہوگا. یہ شکیب صاحب ایک فنکار کی حیثیت ہی سے نہیں بلکہ ایک انسان کی حیثیت سے بھی
बुलंद अखलाक और आला किरदार के हामिल थे। उन्होंने किसी को बुरा भला नहीं कहा और किसी से अदावत, दुश्मनी और इख्तिलाफ ऐसी नहीं रखी कि जिससे दिल में कदूरत पैदा हो। हमेशा साफ दिल रहा करते थे और जो भी कहते थे सफाई के साथ कहते थे। यही जो सादगी और सफाई और दिल की नूरानियत जो है उनके कलाम में दर आई थी। उनका कलाम भी सही साफ और शफाफ था और नूर से मामूर था। चाहे वो गज़ल लिखें, चाहे वो नात शरीफ लिखें, उसमें नूरानियत थी, एक तरह की रूहानियत थी। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उनका कलाम हमारे आइंदा आने वाली नस्ल के लिए एक रहनुमा साबित होगा। फैयाज शकीब साहब का सारे इर्तिहाल उर्दू ज़बान व अदब के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, इसलिए कि जो जा रहा है उनकी जगह कोई दूसरा ले नहीं रहा है और नई नस्ल से उम्मीदें बहुत कम होती जा रही हैं। नई नस्ल उर्दू ज़बान से दूर होती जा रही है। फैयाज शकीब साहब ने अपनी मुकम्मल ज़िंदगी में शेर व सुखन के साथ कि उन्होंने उर्दू ज़बान व अदब की खिदमत की है। मैं समझता हूँ कि उर्दू दुनिया एक ज़बान दराज पर और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो शख्सी एतबार से भी मोतबर होते हैं, फिक्री एतबार से भी मोतबर होते हैं। ऐसे ही लोगों में फैयाज शकीब साहब का शुमार होता है जो फिक्री एतबार से भी मोतबर थे और शख्सी एतबार से भी मोतबर थे। बहुत ही मुनकसर मिजाज लोगों से मिलना जुलना। और मैं समझता हूँ कि कोई भी तस्वीर उनके बच्चों के पास ऐसी नहीं होगी जिसमें उनके चेहरे पर गुस्सा देखा, इसलिए कि उनका चेहरा हर वक्त मुस्कुराता हुआ नजर आता था। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हो गए मुस्कुराकर मिला करते थे, यही उनकी पहचान। उनके अहले ख़ानदान भी यहाँ जमा रहे, तमाम शोराए बेंगलोर भी यहाँ रहे, चिकबल्लापुर से चनपटन से भी शोराए कराम आए, यहाँ तक के बेल्लारी से भी हैदर मजहरी साहब भी, शिमुला सफना साहब भी आए। ये फैयाज शकीब साहब की मोहब्बत थी जो ये तमाम शोरा को यहाँ पर खींच कर लाई और इस नातिया मुशायरे में सबने हिस्सा लिया। फैयाज शकीब साहब एक ऐसी शख्सियत थे जिसको हम ये कह सकते हैं कि भी मखनातीसी तबीयत के इंसान थे। हर एक उनके पास खींच कर चला आता था। वो थे ही फौलाद की तरह और फौलाद की तरह बिल्कुल हर जगह बड़े इरादे, मुस्तकिल ख्याली और जितने भी तूफ़ान ज़िंदगी में आए उन तमाम से उन्होंने उन तमाम का मुकाबला किया। मेरी उनसे मुलाकातें बहुत कम रही, कम मतलब 1-2 साल से लगातार हर दिन हम मिला करते थे, क्योंकि मेरा घर और उनका घर बिल्कुल करीब है। कोई ऐसा दिन नहीं होता कि जहाँ पर मैं हसरत से ना मुलाकात करूँ, ऐसा नहीं होता। अगर वो अपनी बच्चियों के घर चले आते तो मुलाकात करते थे। इन 2 सालों में उनसे जो मोहब्बतें, उनसे जो रिफ़ाक़तें बढ़ीं, उसका आज हमारे पास कहने के लिए जो हालात आज के हो गए हैं, ये कहने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। बहुत ही करीब होकर बहुत जल्द जुदा हो जाना जो है, ये बहुत ही दुख पहुंचाने वाली बात होती है। रंज क्या है, गम क्या है और अज़ियत क्या है, जिस पे बीते वही जाने है मुसीबत क्या है। अब इन मुसीबतों का सामना तो वही कर सकते हैं, उनके घर वाले कर रहे हैं, उनके रुफ़क़ाए कार कर रहे हैं। उनकी 3 बच्चियाँ, 3 बच्चे मर्द बच्चे जो हज़रत के 3 फर्जंदान हैं, उनके पोता पोती जो हाल में मैं उन्हें देख रहा हूँ, इन तकरीबन 6 माह में उन्होंने जो सफ़र किया है, उन्होंने जो दादा के लिए किया है, उन्होंने बाप के लिए किया है, वो शायद ही कोई औलाद अपने बाप के लिए, अपने दादा के लिए कर पाए। फैयाज शकीब साहब यहाँ से औरंगाबाद गए थे, अक्टूबर में वापस आए। उसी वक्त से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। बारहा तमाम हॉस्पिटल्स में उनको तशख़ीस की गराई की गई। उसके बाद फाइनली हज़रत के उन्होंने कैंसर हो गया था, तो वो कैंसर के इलाज के
बड़ी जल्दी कर रहे थे कि जल्द से जल्द इसका ऑपरेशन हो जाए, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये मंजूर नहीं था कि ऑपरेशन में उन्हें कामयाबी हो। वो ऑपरेशन के लिए गए, जुमेरात को वहाँ पर एडमिट हुए। जुम्मा का दिन तकरीबन 12 तारीख को था, जुमेरात 7:30 कितना वो यानी इंतकाल नहीं, एडमिट किए उससे एक वीक पहले। तो हज़रत को 6 घंटे का मुसलसल ऑपरेशन चलता रहा। उसके बाद 3 दिन ICU में रहे। ICU से 3 दिन के बाद बाहर आए और एक स्पेशल वार्ड में रहे। और जुमेरात का दिन 7:30 बजे इस दारखानी से खुद कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत शकील साहब को ग़रीक़ रहमत फरमाए और उनके तमाम लाहीक़ीन को सब्र जमील अता फरमाए।